স্যার সবাই মিলে একবার ধরে একবার সবাই মিলে ধরুন না স্যার। আচ্ছা চারটা কি on one side or something like that. Thank you so much. That's what we were discussing last time. The day you were joining. Thank you. Hello. Thank you. Sir, Okay. হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ। এখানে বাকি আছে That's all right. I mean, if you want to play it, I mean, that's of Stephanie Archer, right? And senior doctors of the hospital. I can see a lot of Rotarians here: Shaurajit, Parthoda, Shinchana, Shurajit. Sometimes I get these thought blocks. Kunalda. I see my dear friend Shoumitro. I could actually see you from there. At the outset, let me tell you that I'm extremely happy to be here for multiple reasons. One is because Shoumitro is in this hospital. We are in the same college, Mayo College, from the school together. Medica has been an ardent supporter of the Rotary International Rotary 3291, our district. In fact, I'm very grateful to all of you, in fact, Medica as well as Shoumitro, for readily agreeing to support us during the district training assembly and the district training team training seminar, which we had on the 12th of May. And it was very, very kind of him. And I'm sure that we'll have, a nice partnership going throughout our year and beyond. But the next thing is something you all may not know, that I joined Kasturba Medical College, Mangalore, way back in 1981. Not very many people from this side even knew where Mangalore was. They thought it was Bangalore. So then, they didn't know much about Manipal either. When I passed and I came back and I was doing my internship in Ramakrishna Mission, I remember a senior doctor asking me, "Kon college the?" I said, "Kasturba Medical College." "Kothay?" I said, "Mangalore." Ar ami Manipale MD korte jabo. Manipal? Oh. So it was like with, kind of, and now I find that the entire hospital industry in the East is being bought up by Manipal hospitals. And I know the system in Manipal. I've been there for a long time. I taught there for 7 years. I've been there in Karnataka for 12 years. And it's an outstanding institution. And I feel proud that I'm a product of KMC, because it's not only a very well-recognized institution, but there is fantastic teaching and very committed set of doctors there. And those who have been there, because I really can't tell you much about Manipal unless you actually go there. If you go there now, I can't recognize it myself, because there's a double road with traffic lights in Tiger Circle. I can't even imagine. I couldn't even believe it when I went, because I go there as examiner now, because I'm an adjunct prof there as well in KMC Manipal in Department of Gynecology. So it really is very, very, Pragnanam Brahma is Mahe, the Manipal Academy of Higher Education. We have always been brought up with that. And I'm really, really happy that we'll be able to work together with not only my alma mater, hospital which is run by Manipal Hospitals, but also the long partnership that Medica has had with Rotary. There are a lot of projects and focus areas of every district governor, but
I'm not one to reinvent the wheel. I follow what the good things of the past district governors have done, continuing what the present is doing and the future. Being a gynecologist, my focus is definitely prevention of cervical cancer with HPV vaccination. I'm not a gynec oncologist like Orunabo is, a brilliant surgeon, a brilliant robotic surgeon. We're so proud of him being from our college also. And in Ramakrishna Mission. People may not think that you're from Manipal. But what's important is here we have a cancer which can be prevented by vaccination. And I'm extremely gung-ho about the vaccine because when we were postgraduates, we never even thought in our wildest dreams that the causative organism of cervical cancer is only a virus and only a virus. There were so many causes. So this is something we can work on. We can sit together and think how we can complement each other. And with the Serum Institute bringing down the cost of the vaccines, and we've managed to negotiate a good rotary rate, so we can work on it. And if you all are there to help us, we'll be more than happy to make it into a joint kind of a focus where we can work together. If there's anything else that you would like to discuss with me, may not be today's not maybe the best day to do it because I'm running from one place to another. I mean, in one of the schools where I went, I was almost like a puppet. They were telling me, go here, go there, go here, go there. And I was just running from one place to another. So we'll come and discuss with you whenever you wish to, sir. And I wish you all the best, Ainab. And if there's anything more I can do, our district team will help you. And we can definitely, Shinchona is there who's been liaisoning with you for a long time. And I think we're going to use her good offices to do that. And that's all I basically had to say. I mean, I'm extremely happy to be here. And let's move forward and make Rotary year 24-25 something to do with Medica. And make what we call as the magic of Rotary, that the magic happen. Thank you very much. So, sir, once again. Now, I would like to call upon stage, say a few words, Dr. Subir Ganguly. আজকে সারা ভারতবর্ষে চিকিৎসক দিবস হিসাবে উদযাপিত হচ্ছে। এখন এই চিকিৎসক দিবস এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস যুক্ত, সেটা হচ্ছে প্রবাদ প্রতিম চিকিৎসক ভারতরত্ন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, তার জন্মদিন এবং মৃত্যুদিনই 1 জুলাই। তাই এই প্রেক্ষিতে যখন থেকে চিকিৎসক দিবসটা ঘোষিত হয়েছিল ভারত সরকারের দ্বারা, এটা কিন্তু হয়েছিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের দাবিতে। ভাগ্যচক্রে আমি সেই সময় ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে খুব ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলাম। সুতরাং সেই সময় আমাদের যা যা আলোচনা হয়েছিল, যা হয়েছিল, সেইটা আমার যতদূর মনে আছে যে এটা ঠিক চিকিৎসকদের সম্মান জানানো যেটা লোকের একটা ধারণা আছে, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়। ব্যাপারটা ছিল যে এটা শুরু হয়েছিল, যদ্দূর আমার মনে পড়ছে, ইন মিড 70s or 80s, যে তখন কিন্তু চিকিৎসকদের উপর বিভিন্ন হাসপাতাল, নার্সিংহোম ইত্যাদি জায়গায় নানা রকম হামলা খুব বেড়ে গেছিল। তা তখন আইএমএ থেকে একটা ভাবা হয়েছিল যে যে কোনো কারণেই হোক চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেখানে একটা বিশাল গ্যাপ তৈরি হচ্ছে, এবং এই গ্যাপটা যদি আমরা মেকআপ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা আরও বেশি করে ঘটবে। এই কনসেপ্ট থেকেই একটি ব্র্যাঞ্চ ছিল আইএমএ, খিদিরপুর ব্রাঞ্চ ছিল না, এখনো আছে। সেই খিদিরপুর ব্রাঞ্চ থেকে এটা কিন্তু প্রপোজ করা হয়েছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, এবং তারপর আপনার এখানে সব জায়গায় মানে ওইভাবে হয় না। তারপর আমাদেরও নানা রকম ডাক্তারগুলো ছিলেন যারা খুব ক্ষমতাবান লোক ছিলেন। তার মধ্যে তৎকালীন একজন এমপি ছিলেন, কংগ্রেস এমপি, মারা গেছেন, গোপাল দাস নাগ, উনি ছিলেন। এই বিভিন্ন লোকের মানে চেষ্টা চরিত্রে এই দিনটা ডক্টরস ডে হিসাবে পালন হয়, সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার করে, এবং সেটা আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি এটা হচ্ছে বেঙ্গল থেকে কিন্তু এই প্রপোজালটা দিয়েছিল, অন্য কোনো স্টেট থেকে না। তা যাই হোক, এটা সারা ভারতবর্ষের জন্যই। আমি আজকে কথাটা কেন বললাম যে আজকে আমরা যে জাংচারে দাঁড়িয়ে আছি,
যে আমাদের যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বা চিকিৎসা পরিকাঠামো, এই দুটো কথা কিন্তু একটু আলাদা। চিকিৎসা হচ্ছে একটা ট্রিটমেন্টের ব্যাপার, আর স্বাস্থ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে, তার মধ্যে যেমন রোগ প্রতিরোধ আছে, সেই সঙ্গে অসুখ যাতে না হয় তার জন্য অন্যান্য ট্রেনিং আছে, তার সঙ্গে শিক্ষা যুক্ত, তার সঙ্গে আর্থিক উন্নয়ন যুক্ত, অনেক কিছু বিষয় যুক্ত। এবং যার জন্য আমাদের নানা সংগঠন এবং নানা টিয়ার অফ ডিফারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অর্থাৎ সরকারের বিভিন্নভাবে, আমি সামগ্রিকভাবে বলছি যে সরকারি বাজেট থেকে শুরু করে সরকারি পরিকল্পনা অনেক কিছু এর সঙ্গে যুক্ত। আজকে আমরা ডক্টর ডেতে সাধারণভাবে যে কাজটা করি, যে কিছু ডাক্তারকে সম্বর্ধনা করি ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু এটা ঠিক শুধুমাত্র ডাক্তারদের অনুষ্ঠান নয়। আমি আবার বলছি, এটা আরও ভালো হয় যদি আমরা সাধারণ মানুষ তাদের চাহিদা, তারা কি চাইছে ডাক্তারদের কাছ থেকে বা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে, বা কী করে তাদের আরও ক্লোজে যাওয়া যায়, তাদের প্রয়োজনগুলো মেটানো যায়, এবং শুধু শহরে না, জেলা এবং গ্রামেও, এই সবটা নিয়ে কিন্তু আমাদের ভাবনা চিন্তা করলে আমার মনে হয় যে তাহলেই কিন্তু সেটা আমাদের সবচেয়ে ভালোভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু নানা কারণে সেটা আমাদের সবসময় সম্ভব হয় না। মেডিকেল হাসপাতাল থেকে আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের ক্যান্সার ডিপার্টমেন্ট তুলনামূলকভাবে নতুন, বছর দেড়েক দুয়েক হয়েছে। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সামাজিক কাজ শুরু করেছি, যেগুলো মানে জনমুখী কাজ বা জনমুখী প্রকল্প। তার মধ্যে একটা হচ্ছে হোম বেস প্যালিয়েটিভ কেয়ার, যেটা এই অঞ্চলে সংগঠিতভাবে ছিল না, খুব সামান্য ছিল, ছোটোখাটো ছিল, যেগুলো পুরোটাই ছিল কমার্শিয়াল, অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্থা তারা এটা একটা বিজনেস যেটা করতেন, এবং সেটা অনেক খরচ সাপেক্ষ ছিল, যে বাড়িতে গিয়ে মুমূর্ষু ক্যান্সার পেশেন্টের চিকিৎসা করা। পরবর্তীকালে আমরা মেডিকেল হাসপাতালে এটা চালু করলাম, এবং আমরা প্রথম চালু করেছিলাম যে 400 টাকায় বাড়িতে গিয়ে পেশেন্ট ডাক্তারবাবু গিয়ে দেখে দিচ্ছিলেন গাড়ি করে গিয়ে। সেটা পরবর্তীকালে ফিসটা বেড়ে সম্ভবত 1000 টাকা হয়েছে। কিন্তু এই সার্ভিসটা আমাদের এখানে কিন্তু খুব রেগুলার চালু আছে, এবং এটার খুব ডিম্যান্ড। তা এবং আমরা পরে মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে আজকেও একজন ডক্টর যেটা আমাকে লিখেছেন, যার বাড়িতে আমরা এরকম একজন টিম পাঠিয়েছিলাম, যে বলছেন যে সেই পেশেন্ট এখন নেই, কিন্তু তিনি আমাদের যে সার্ভিস পেয়েছেন এবং যেটা সেই সময় তার দুর্যোগের সময় মেডিকেল হাসপাতালে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাতে তিনি কৃতজ্ঞ, এবং আজকের ডক্টরসদের দিন উনি আমাকে এবং সমস্ত টিমকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তা মানুষ কিন্তু এতে উপকৃত হয়েছে। এরপরে যেটা আমরা করলাম, যে ক্যান্সার পেশেন্টদের বাড়ির লোকদের জন্য তাদের যে মানসিক ট্রমা বা ডিস্ট্রেস, সেইটাকে নিয়ে আমরা চালু করেছি মনোবীণা ক্লিনিক। এই ক্যান্সার পেশেন্টদের বাড়ির লোকের সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস অ্যাড্রেস করার কোনো সংগঠিত ব্যবস্থা আমাদের পূর্বাঞ্চলের কোনো হাসপাতালে নেই, এখনও নেই। যা আছে পেশেন্টের আছে, পেশেন্টের বাড়ির লোকদের নেই। সেইটা আমরা চালু করেছি, এবং তাতেও আমরা প্রবল সাড়া পাচ্ছি। এবং এখানে আমরা এই যে দুটো ফ্যাসিলিটি বললাম, এটা কিন্তু শুধু মেডিকেল হাসপাতালের পেশেন্টদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়া বা যে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে এমন পেশেন্ট, তারাও কিন্তু আমাদের এখানে এসে এই দুটো ফ্যাসিলিটি নিতে পারেন। এবং এই মনোবীণা ক্লিনিকের আউটডোরটা পুরো ফ্রি, 100% ফ্রি এখন অবধি চলছে। তাই এই ধরনের সুযোগগুলো আমরা তৈরি করছি। আজকে রোটারি ক্লাব, তাদের বিভিন্ন সংগঠন আছে। রোটারি ক্লাব একটু বড় সংগঠন, তার বিভিন্ন শাখা আছে। আজকে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর এসছেন এখানে। এই বিভিন্ন শাখার সঙ্গে কিন্তু আমাদের ছোটোখাটো নানা রকম কাজকর্ম বিগত কয়েক বছর ধরেই চলছে। আমি মেডিকেল জয়েন করার পর থেকে 3 বছর বা 2 বছর আমি দেখেছি যে এই ডক্টরসদের দিন কিন্তু মেডিকেল ক্যালকাটা এমপ্যাথি যারা আছে তারাই কিন্তু এই প্রোগ্রামটা করেন এসে। তা এই বছরও তারা করছেন। সেই রকম আমাদের আরেক বন্ধু আছে এখানে, পার্থ সরকার, পার্থ লাইফ বিয়ন্ড কেয়ার বলে আর একটা সংগঠন আছে ওর, সেখান থেকে ওর সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা চলছে যে যেসব দুস্থ শিশুরা এখানে চিকিৎসা করে ক্যান্সারের,
তাদের জন্য একটা সাপোর্ট করা যায় কিনা, সিএসআর সাপোর্ট, সেই সব ব্যাপারে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে। এই বছরটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের মাস, যেটা আমাদের এই রোটারি ক্লাব এমপ্যাথির সঙ্গে কথা হচ্ছে যে যদি আমরা জয়েন্ট কোনো ক্যাম্প ট্যাম্প ইত্যাদি করতে পারি কিনা, এই ক্যান্সার সার্ভিস সামনে ডিটেকশন বা পরবর্তীকালে ভ্যাকসিন যদি আসে। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, কিন্তু এখনও তার এফেক্ট আমরা দেখতে পাইনি। তারা ঘোষণা করেছিলেন গত বছর যে সমস্ত ওই নির্দিষ্ট বয়সের ছোট বাচ্চাদের, মেয়েদের তারা বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেবেন, কিন্তু তার এফেক্ট এখন আমরা দেখতে পাইনি। তার সরকারি এফেক্ট কবে আমরা অনুভব করতে পারবো সেটা জানি না, কিন্তু আমাদের বসে থাকার সময় নেই, তখন অসুখটা বসে থাকে না। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে সেই ব্যাপারে যদি রোটারি ক্লাব কোনো পদক্ষেপ নেন, যেটা ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর বললেন, তাতে আমরা আমাদের যতখানি ক্ষমতা আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করব। কিন্তু তার পাশাপাশি যারা ভ্যাকসিন দেবেন, আজকে দিচ্ছেন কালকে দেবেন কিনা আমরা